ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਲਸ਼ਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮੇਰੇ ਪਾਪੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚ ਉਹਨੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ स्वर्ग तो आण के परमेश्वर की इच्छा की कीता पूरी की, सब बचाए जा सकन। बेदोषी होंदे होया एक भी गलती ओदे उत्ते किसी को प्रगट नहीं हो सकी। फिर भी उन्हें दुख से लिया। जिन्ने सियाणे बंदे सी वो भी नहीं इस गल प्रगट कर सके भी गलती का ये कोई है नहीं, पर फिर भी क्यों दुख झल लिया है। ये गल कोई भी उदों समझण वास्ते बुद्धि उन्हां दी भ्रिष्ट हो गई सी, ते इस गल नूं समझ नहीं हो सके। ये बंदा कुछ बोलदा भी है नहींगा, इन्हें कोई गलती भी नहीं की हैगी, पर फिर भी ये की करदा पिया, दुख सहंदा पिया, बोलदा भी कुछ नहीं हैगा। पर क्यों ये गल समझने की जरूरत है भी उन्हें क्यों साडी खातर दुख झल्लिया, क्यों असी सानू अपने उन्हें लैक जोग बना लिया। क्यों परमेश्वर चाहता कि हर इंसान अपने पापा तो मुड़े ते परमेश्वर दे नाल अपना रिश्ता जिहड़ा वो जोड़ लवे। परमेश्वर सारे दे उत्ते किरपा करदा, जिस तरह अज साडे ते किरपा कीती, साडे उत्ते रहम कीता। जो असी परमेश्वर तो दूर सीगे, असी भी इन्हां गल्लां नूं परमेश्वर दी गल्लां नूं नहीं जाणदे सीगे। साडे गवांढ बंदगी करदे हुंदे सी, ढोलकी बाजी हुंदी सी, तां असी बड़े ठट्ठे मजाक जेहड़े करदे हुंदे सी। जो असी रब तो की सी दूर सीगे, जाणदे नहीं किहनूं कहिंदे आ, असी भी इवें करदे सी। नहीं जो असी परमेश्वर दे विच आ गए, परमेश्वर ने सानू अपने लैक जोग बना लिया। परमेश्वर ने हुण सानू पता कि वो दुख जिहड़े उन्हें सहे असी सहने सीगे, अष्टो कष्ट सहने सीगे, जिहड़े यीशु मसीह ने सलीब ते चढ़ के साडे पापी दे गुनाहगार दी खातर सहना है, ते सानू उन्हें अपने लैक ते जोग बना लिया। इन्हां बचनां नाल परमेश्वर धन्नवाद करदा कि जिन्हें सानू अपने लैक ते जोग बना। प्रभु ने सानू भी साडी आत्मा जो असी मरी हुई सी, साडी आत्मा नूं फिर उन्हें जीवित कीता, सानू भी जीवन दिता। धन्नवाद करदे इन्हां वचनां दे नाल। इस मसीह नूं मैं यीशु मसीह नूं जानदा नहीं सी पहला, जदों मैं परमेश्वर तो दूर सीगा। तो जदों मैं परमेश्वर नूं जाणिया, मैं यीशु मसीह दे कोल आया ते मैं उसकी किरपा नूं जाणिया। उन्हें साडे ते किड्डी वड्डी दया कीती, किरपा कीती कि असीं मरे होए सीगे, सानू उसने जीवित कीता आत्मा दे विच। धन्नवाद करदे आ। जिस तरह असीं इत्थे पढ़दे हां शरीरक तौर ते लाजर मरिया होया सी, जिस नूं परमेश्वर ने सुंघिया ते प्रसन्न होया। ਅਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੇ ਈਸ਼ਵਰਾਂ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਈਸ਼ਵਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 12 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦਾ एक वचन कहता है, परमेश्वर की उपासना करो। मैं इस गल के लिए प्रभु का धन्नवाद करता हाँ कि हुण असीं पत्थरां अते कबरां विच नहीं, बल्कि असीं उसकी पवित्र हजूरी दे विच परमेश्वर की आराधना करन दे लिए आए हाँ, तां कि असीं शुद्ध हो के, शुद्ध विवेक दे नाल, शुद्ध मन दे नाल परमेश्वर नूं भेटां अर्पित कर सकीए। सानू शुद्ध करन दे लई यीशु मसीह दा लहू बहाया गया और जिहदे वसीले नाल असीं शुद्ध कीते गए हैं। आइए असीं तानू हो गई है छुट गई है तो दूजे नाल जाके की करा सकती है, या फिर वो व्यभिचारी नहीं कहाएगी, फिर वो व्यभिचारी नहीं कहाएगी। जे तुसीं जिउंदे जी अपने दूसरे दा किसे, चाहे पति है चाहे पत्नी, ते दोने नियम लागू हुंदे आ, जरूरी नहीं है पत्नी लई है। जे पति जिउंदे जी अपनी औरत नूं छड्ड के दूजे दा हो जाएगा, वो की कहाएगा, जानी, मतलब व्यभिचारी। वो नहीं मिटने वाला, वो नहीं मिटने वाला। प्रभु चाह जाओगा ठीक है, प्रभु तुहाडे पाप माफ कर देगा, लेकिन ये गल तुहानूं हर दम सहनी पैगी जिन्ना चिर इस बचन नूं की करोगे, तुसीं पढ़ोगे। तुहानूं प्रभु तो इस गल दी क्षमा मंगनी पैगी, तुहानूं उहदी अधीनता चाहना पैगा। और असीं इस जगह दे उत्ते गल करदे हां, कहना है वो जानी कहेगी। सो ये गल की लिखी गई है, ना शरा दी तुलना पति नाल कीती जा सकती। सिर्फ एक एग्जाम्पल है, किसी में एक पत्नी शरा दे अधीन रहिंदी है, इवें एक पापी जद तक वो जिउंदा है ਉਹਦੇ ਤੇ कौन राज करती है, शरा राज करती है। की राज करती भाई, जे ਉਹਨੂੰ शरा तो छुटना है तो ਉਹਨੂੰ की करना पेगा, मरना पेगा। की करना पेगा, जे मैं शरा दी हां तो मैनू की करना पैना, जिद्दां कहंदा भी एक पत्नी उन्ना चिर आजाद नहीं हो सकती जिन्ना चिर ਉਹਦਾ पति की है ਉਹਨੂੰ कहकर किथे चलनी है, ओल्डी ओलू के क्या ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਜਾਣ ਦੇਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ,
ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬੋਲੇ ਟੁਲਟਾ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਡੰਡਾ ਚੱਕੇਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਝਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਏਗਾ? ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਥੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਾਊਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਤੀ ਭਾਵੇਂ ਪਾਗਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਾ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ। ਸੁਣੀ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਪਤੀ ਦਾਖਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਰਹਾਂ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਅਧੀਨਤਾ ਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਧੀਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਤੀ ਜੋ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਔਰਤ ਸੇਮ ਐਦਾਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਐਦਾਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਉਹਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਮੁੰਡੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਕਈ ਜਾਣਦੇ ਕੱਲੀ ਪਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਲੜਾਈ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਤੀ 12 ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ BA ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਤੀ 10,000 ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਤਨੀ 20 ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਉਂਦੀ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਤਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਪਤਨੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਤਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਧੀਨਤਾ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇ, ਮੇਰੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਰੱਖਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਦਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਇਹਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਏਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਆ? ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ ਤੇ ਪਤਨੀ ਇਹ ਘਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਮੂਰਖ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਬੜਾ ਚਤਰ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਵੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਉਲਝਣਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 100 ਹੱਥ ਰਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੇ ਕੀ ਰਹੇ, ਔਰ ਪਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਦਰ ਕਰੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, सम्मान करे, और जो उसने चाहिए सब कुछ प्रदान करके देवे। पति ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਤਰਾਦਾਇਤਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਅਧੀਨ ਸੀਗੇ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ? ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਮਾਨਤਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ? ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਰਥਾਤ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਫਲ ਦੇਣੇ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਰਮਾਈ, ਇਹ ਸੰਜਮ। ਸਾਨੂੰ 9 ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੌਲਸ ਗੱਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਹਦੇ ਹੋ ਜਾਓ? ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਰਬੰਧੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਤੇ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਜੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੈਂ ਨੂੰ ਗਵਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਧੀਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਪਰੰਤੂ, ਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਨਾ ਕਿਦਾਂ, ਕਿਉਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਅਧੀਨਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੜਾਈ ਔਰ ਝਗੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਘਸਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਉਲਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ 100% ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਕਰਾ ਲਿਆ 100 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ 100 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਕਹਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤੋੜ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਇਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਲਈ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਕਿਸ ਨਾ? ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਾਲੇ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਿਆ? ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ? ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਦੇਖੀਏ। ਫਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ? 9 ਫਲ। ਕਿਹੜੇ ਫਲ? 9 ਫਲ। ਬੋਲੀਏ ਫਿਰ 9 ਫਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਭਲਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਰਮਾਈ, ਸੰਜਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸਾਂ ਤਾਂ ਤਦ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਫਲ ਦੇਣ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਫਲ ਦੇਣ? ਮੌਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਦੇ ਫਲ ਕੀ? ਆਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਐਡੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੁੱਕਣੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਪ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਲਿਸਟ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸਾਂ ਤਦ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਜੋ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ? ਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ? ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ